तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देख पिला माने आमे आज कौन डिस्कसन करवा। तो मैंने हाईली कमेंट कर सार आमर ये मार्च मसरू 9 तारिख रु 9/2/2026 आमर एग्जाम टी स्टार्ट होगा जाऊँगी पिलांकर मार्च फास्ट वीक कि सेकेंड वीक भितर एग्जाम टी होगा जाऊँगी। को एग्जाम द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण परीक्षा 2026 जो कौन कौच वार्षिक परीक्षा आनुआल परीक्षा तुम्हें कहूच। पिलाने ये भिडटा कौ मान रही सप्तम क्लास पिलाने विज्ञान विषय देखिए कौन केमी क्वेश्चन आसूसी से क्वेश्चन पैटर्न सहित क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी नक शीघ्र डिस्कसन करवा। तो तुम फास्ट तुम शिक्षार्थी नाम रोल नंबर विभाग तारीख विद्यालय नाम सहित ब्लॉक नाम लिखिदेव। पूर्ण संख्या तुम मैंने जाच पे फुल मार्क 50 रोचे 50 मार्क तुम फुल 33टा प्रश्न प्राय सबुथे रोचे। तो चलतु डेरी नक डिस्कसन करवा। वीडियो को आरंभ करने पूर्व कही रखुची जो मैंने पिला चैनल को टे नुआ आसीच टे सब्सक्राइब जो मान लिखाई सब्सक्राइब कला कलर अच्छी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कले से धला कलर हो गोटे बेल आइकन भाया था गोटे घंटी भाया चित्र होता ऑल नोटिफिकेशन ऑल लिखाई था ये क्लिक करदे पिला बुझीपारे ना बुझीपारे और भिडटी को लाइक करदेव सांग मान सहित सेयार करदेव एवं ये कौन से आउ कौ क्वेश्चन पैटर्न टी नहीं आसवा आउ कौ विषय क्वेश्चन आंसर आने टे कमेंट मध्यम निश्चित रूप से दर्शेब। तो वार्षिक परीक्षा समस्त भल हम कई ओरिड हुअनि टेंशन हुअनि खाता पेन बाहर करके बस मुझे कहूँ गोटे गोटे स्क्रीनशॉट मारदेव ना कौन कर ना नोट डाउन करके रखियो। तो चलतु डिस्कसन करवा। देख फास्ट आम 1 मार्किया 5टा क्वेश्चन पड़ो। फास्ट देती जंगल एक क्यों संपद पिला जंगल क्यों संपद जंगल हूँ गोटे प्राकृतिक संपद बुझीपारे ना बुझीपारे। तो 1 नंबर आंसर कौन हो प्राकृतिक। तो जंगल हूँ आम कौन गोटे प्राकृतिक संपद बा नेचुरल रिसोर्स। तो 2 नंबर देती कौन मीटर रे बेगर मौलिक एकक कौन पिला मीटर रे बेगर मौलिक एकक कौन बेगर बा स्पीड मौलिक एकक कौन मीटर पर सेकेंड बा मीटर हरण सेकेंड। तो मीटर रे बेगर मौलिक एकक कौन हो करेक्ट आंसर हो कौन करेक्ट आंसर हो कौन सेकेंड। करेक्ट आंसर कौन हो पिला सेकेंड SECOND बा ओडिया लिखिदेव सेकेंड। तो वास्तव प्रतिबिंब पिला डैश दर्पण सृष्टि हुए पिला वास्तव प्रतिबिंब रियल प्रतिबिंब क्यों दर्पण में सृष्टि है पिला दर्पण तो मैंने 3 प्रकार जानिच गोटे हूँ समतल दर्पण प्लेन मिरर आउ गोटे हूँ कौ दर्पण मनकर यहीटा हूँ एपटा हूँ अवतल दर्पण यही भितर पार्श्वटा हूँ कौन ना पिला एपटा हूँ उत्तल दर्पण आ भितर पार्श्वटा हूँ कौन ये जो उत्तल दर्पण बुझीपारे ना बुझीपारे। तो पिलाने दर्पण हूँ 3 प्रकार समतल अवतल उत्तल। पिलाने गोटे चामच धरिकी जब देख चामचर आगपटा कौ दर्पण आमर हो चामचर आगपटा कौन पिलाने यहाँ कौन उत्तल बा कन्वेक्स मिरर। तो ये वास्तव प्रतिबिंब कौन सृष्टि है पिलाने अवतल दर्पण सृष्टि है क्यों दर्पण अवतल आ छोट प्रतिबिंब कौन सृष्टि है उत्तल दर्पण सृष्टि है गाड़ी मिरर मानक लगी थाए। तो पिलाने बुझीपारे ना बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेकिंग सोडा रासायनिक संकेत पिलाने कौन बेकिंग सोडा रासायनिक संकेत पिलाने कौन सोडियम कार्बोनेट कौन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बुझीपारे ना बुझीपारे। तो ये अशरपा डैश साहाय्य श्वासक्रिया करता पिलाने अशरपा क्या साहाय्य श्वासरंध्र साहाय्य क्या साहाय्य श्वासरंध्र बुझीपारे ना बुझीपारे। तब 1 मार्किया 5टा सरीगला। नेक्स्ट कौन देती 1 मार्किया 9टा सर्ट क्वेश्चन आम देखीदे। तापर पिलाने अम्ल क्षारक लवण गोटे बढ़िया प्रश्न आई महुमाछी कामुड़े पिलाने। तो पिलाने कौन महुमाछी कामुड़े क्यों आम शरीर में पीड़ा सृष्टि है कारण कौन महुमाछीर शुंढरे फर्मिक एसिड थाए पिलाने कौ एसिड फर्मिक एसिड कौन फर्मिक एसिड बा फर्मिक अम्ल। पिलाने कमला लेंबू कौ एसिड थाए साइट्रिक एसिड टमाटो कौन थाए ऑब्जालिक एसिड तेंतुड़ी बा कइया कौन थाए टाटारिक एसिड यार पिलाने भल टिके मन रखियो। तब अणुजीव माने मृत जीव शरीर को पचाई माटी मिसाइया प्रक्रिया को पिलाने कौन कहते अपघटन पिलाने कौन कहते अपघटन कहते। अणुजीव माने कौन करते मृत जीव शरीर को पचासड़ा को माटी मिसाई नष्ट कर दिखाते। देती 30 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 1 लिटर पानी 15 डिग्री सेल्सियस एक स्टील चामच निगला तेज कौन हम पानी स्टील चामचर ताप संचरित हम 30 डिग्री तापमात्रा 1 लिटर पानी 15 डिग्री सेल्सियस एक चामच
15 डिग्री सेल्सियस ଥିବା ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ଦିଆଗଲା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରୁ ପାଣି ସଞ୍ଚୟ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ରୁ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତାପ କେତେବେଳକୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରୁ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମକୁ ସଦାବେଳେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ ବା 30ରୁ ସଦାବେଳେ 15କୁ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାଲ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯିବ କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପାଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରୁ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରୁ ପାଣିକୁ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ ନା ପାଣିରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରୁ ପାଣିକୁ ତାପ ସଞ୍ଚରିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଣିରୁ ଚାମଚ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚରୁ ପାଣି ତାପ ରହେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଘ ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଇୟର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ କହି ରଖୁଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ତା ଦେଇଛି ତୁମେ ଗରମ ଭାତ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଥାଳି ପାଖରେ ଲୁଣ ରହିଛି, ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିବା ବେଳେ ଲୁଣ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବ। ଲୁଣ ଉପରେ କ'ଣ କରିବ? ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବ। ଦେଖିବ ଲୁଣର କଲର୍ ଆମର ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ନୀଳ କଲର୍ ବା ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ତା ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର କ'ଣ? ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଠେକୁଆକୁ ତୁମେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ? କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ତ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗଛ ଡାଳରୁ ତୁମେ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ? ଶିମ୍ବ ନା ଖଜୁରୀ ନା ନଡ଼ିଆ ନା ସଜନା? ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ସଜନା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସଜନା ଗଛ ଡାଳରୁ ନୂଆ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ତା ଦେଇଛି ଅଣୁଜମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଅଣୁଜମାନେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ମାଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହ୍ୟୁମସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ହ୍ୟୁମସ୍ର ପରିମାଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସେଇ ମାଟିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେତେ ଉର୍ବର। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିଦେବା। ତୁମ ଶରୀରରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେବେଳେ ଅଧିକ? ପିଲାମାନେ କେତିକା? ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମ ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଏସିଡ଼୍ର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଅବାୟୁ ଶ୍ୱସନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଉଛି ଭୁଲ, ବେଶୀ ପାଣି ପିଇଲେ, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏରା ଭୁଲ। ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ବା ଯେକୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ପବନର ଯଦି ବେଗ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ିଯିବ ବାୟୁର ଚାପ ବଢ଼ିବ ନା ବାୟୁ ଚାପ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ? ବାୟୁର ଚାପ କମେ, ବାୟୁର ଚାପ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପିଲା ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିଲେ ବାୟୁର ଚାପ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ? ତ ଦେଇଛି 15 ନମ୍ବର ଏହି ଚିତ୍ରର ନାମ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରର ନାମ ଲେଖ କ'ଣ? এই ଚିତ୍ରର କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍, ଏଇଟା ଜାଣିଥିବ ସୁଇଚ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ବା ମୁକ୍ତ, ମୁଦିତ ନୁହଁ, ମୁକ୍ତ ମାନେ ଫ୍ରି, ମୁକ୍ତ ପଥ। କେଉଁ ପଥ? ମୁକ୍ତ ପଥ ମାନେ କନେକ୍ଟ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଲବଣ ଆମ୍ଳ, ସେମିତି ଯକୃତରୁ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିତ୍ତରସ। ତାପରେ ଅମର ପୋଇ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। କଖାରୁ ଫୁଲ କେଉଁ ଜନନ? ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ। ଶୀତ ଋତୁ ହେଉଛି ପଶମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କ'ଣ? ସୂତା ଡ୍ରେସ୍, ସୂତା ବସ୍ତ୍ର। ତା ଦେଇଛି ବାଲିଆ ମାଟି ଚିନାବାଦାମ। ପଟୁ ମାଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ପଟୁ ମାଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଭଲ କପା ଚାଷ। ତା ଦେଇଛି ଅଜୈବିକ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ି, ଜୈବିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ମାଟି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ମାଟି ବା ଖତ। ତ ଏଇ ସମସ୍ଥାନିକ ବା ଆଇସୋଟୋପ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ସମସ୍ଥାନିକ ବା ଆଇସୋଟୋପ୍ କ'ଣ? ସମାନ ପରିମାଣ କ୍ରମାଙ୍କ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମସ୍ଥାନିକ ବା ଆଇସୋଟୋପ୍ କହିବା। ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 3ଟା ଆଇସୋଟୋପ୍ ଅଛି, 1H1, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1H2, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 1H3। ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଥିବା ପରମାଣୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଇସୋଟୋପ୍ ବା ସମସ୍ଥାନିକ। ତେବେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଶାଗ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ଶାଗ କାହିଁକି ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ? କାରଣ ସେଲୁଲୋଜ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ବା ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଦିନରେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ, କ୍ଲିୟର ଶାଗଟା ହଜମ ହେବନି। ତାହେଲେ ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଣି, କ୍ଷୀର, ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମିତ କିପରି? ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାଣି, କ୍ଷାର ବା ଅମ୍ଳ ପ୍ରଶମିତ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କିପରି ଚିହ୍ନିବ କ'ଣ? ପାଣିର pH ସ୍କେଲ୍ ମାପିବା ପାଇଁ pH ସ୍କେଲ୍ ଫାଷ୍ଟ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେଇଛି ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ, ନହେଲେ ଲିଟମସ୍ ପେପର ବୁଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମର 4ଟି ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହିରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛି। ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ପଶମ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହିରେ ଅଛି। ରେଶମ ପଶମ ବହିରେ ଫାଷ୍ଟ ମେଣ୍ଢାର ସବୁ କଟାଯିବ। ମେଣ୍ଢାର ସବୁ କ'ଣ କଟାଯିବ? ମେଣ୍ଢାର ସବୁ ଲୋମ କଟା ହେବ। ମେଣ୍ଢା ଲୋମ କଟା ହେଇକି ତାପରେ ଶୁଖା ହେବ। ତାପରେ ଶୁଖା ହେଇକି ତାକୁ ଖରାରେ ଭଲରେ ଶୁଖା ହେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରାହେବ, କଲର୍ ଦିଆହେବ। ତାପରେ କଲର୍ ଦିଆ ହେଇକି କ'ଣ ମେସିନ୍ରେ ନେଇକି କଟା ହେଇକି ସାଇଜ୍ରେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ପଶମ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ପରିପାକ କ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ମୁଖ ଗହ୍ୱର, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ତାପରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତ ପାକସ୍ଥଳୀ। ଏତିକି ତ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ମଳକୋଷ୍ଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମଳ
ଦ୍ୱାରା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନଟି ତୁମର ସପ୍ତମ କ୍ଲାସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ପୁରା ସୁଜା ଯେ ପଢ଼ିଥିବ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଓରିଡ଼ି କେହି ହୁଅନି, କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତାହେଲେ ହେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର କନା ଛତା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ କାରଣ? ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପିନ୍ଧିବା? ଧଳା। କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା? ଧଳା ପିନ୍ଧିବା। କାରଣ ଧଳାଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଇକି କ'ଣ କରିବ? ତାପକୁ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ତାପକୁ ବିକିରଣ କରିଦେବ। କ'ଣ କରିଦେବ? ବିକିରଣ କରିଦେବ। ଆଉ କଳା ପିନ୍ଧିବ ମାନେ ଅଧିକା ଖରା କାଟିବ। ତ ହେଇଛି ବାୟୁ ଶୋଷଣ ଆଉ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ମଧ୍ୟରେ କାରଣ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ବାୟୁ ଶୋଷଣ ଆଉ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ ଲେଖିଦେବ। ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀରେ ଇଏ ଯାଏ ଅବାୟୁ ଶୋଷଣ। ବାୟୁ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଆମର ଯେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାୟୁ ଶୋଷଣ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ସମାୟନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୁଇ ସମାୟନ ଫଳରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ସମାୟନ ବା ଡବଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡବଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା ଦୁଇ ସମାୟନ କହିଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଏଇଟା ବି ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ବୁଝେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏକ ଫୁଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ପିଲାମାନେ ଫୁଲ କରିକି ତୁମେ ଇଜିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟେ କରିକି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। ଫୁଲର ଏରା ହେଉଛି କ'ଣ? ପେଟାଲ। ଏରା ହେଉଛି ତାପରେ ସେଫାଲ ବା ପାଖୁଡ଼ା କହୁଛ, ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ଚକ୍ର, ଦଳୀୟ ଚକ୍ର, ଏରା ପିଲାମାନେ ଦଳ ଚକ୍ର, ବୃତ୍ତି ପାଖୁଡ଼ା, ଏରା ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ବୁଝେଇଥିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ତାପରେ ଦେଇଛି ବନ୍ୟଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କ'ଣ? ଏହା ରାଜ୍ୟରେ କେବେଠୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ କେବେଠୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ବନ୍ୟଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କ'ଣ? ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ସେ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ତାପୀୟ ପ୍ରବାହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ଉଦାହରଣ ବୁଝାଅ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ବା କ'ଣ? ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବା କରେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମ ଯେତେ ସବୁ ତାପ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଉଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ତାପୀୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘରମାନଙ୍କରେ ହିଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଆଇରନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଟା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦେଇଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ 4ଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ତୁମେମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏପଟେ ଲେଖିଦେବ, ଏପଟେ ଲେଖିଦେବ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଅପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତୀ। ପୁଣି ଥରେ ତା ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିବନି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେଇ ପୁରୁଣା ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ? ନୂତନ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ? ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ପରିବଳ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ମହମବତୀ ଜଳିବା। ମହମ ତରଳିବା ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ମହମବତୀ ଜଳିବା। ଜଳିଲେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ମହମ ତରଳିଆ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏମିତି ବି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଦେବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ବସାଇବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ପଠାଇବି, ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ବୁଝାଉଛି। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଇବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।